ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ತಪ್ಪು ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್. ಥ್ರೂ ದ ಅರೈಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಅರೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. I have been reasonably successful in UPSC civil service exams. I choose to be an educator because I believe that it is through education that the nation can be built. Desha kattbeku antandre education mukantarane sadhya. You understand how your body works, how your mind works, emotions na manage ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, socially successful ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, you will understand. ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಟೀಚ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟು ಸಂಬಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೂಗಬೇಕು, ಜನ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 years. So meanwhile, we'll keep it in English as well as in Kannada, so that you can understand how we will be able to understand it. So, to introduce the platform, I take this pleasure to invite Dr. Varun Murthy sir, who is the founder of Rebuild India Foundation, who has been on this, is a doctor, not the PhD doctor, but an MBBS doctor by qualification. So, doctor turned educator turned social entrepreneur. So, he's worked on various aspects last 30 years on one single vision of rebuilding India. So completely inspired by the thoughts of Swami Vivekananda, and experimented a lot through education, through medicine, also with IAS. So a lot of things experimented and finally, arrived to a solution that can, impact the society at a large. And also, sir is a founder and secretary of Global International School run under the Rebuild India Trust. It's in the north of Bangalore. The interesting thing about this school is we offer zero-cost education. The students who are a part of the school are from the community which are underserved. So, ಯಾರಿಗೆ education, quality education afford ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ community ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು free of cost education ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Under one condition that the parents also have to undergo compulsory training that we conduct on Sundays. So it's a very interesting, innovative school. So ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್. But moreover, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. So ನಿಮಗೆ as youth, what can you develop? How can you be a part of this? Arise movement ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So I take this opportunity to invite Dr. Varun sir to talk to you all. So please put your hands together for Dr. Varun. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, sir. 1:30 lunch break. Yes, sir. Right. So, thank you, Bharatji. Bharatji is also a very learned man. He is an engineer and has been a trainer of international repute, leadership coach also. He has worked in India, across India, and in the Middle East also. He also has a qualification from Harvard. So, this is a group of people with a lot of qualifications, competence and experience also, trying to do something, and that something is only one thing: to rebuild India. Okay, what is it and how it is? It's a big system that we have created. I'll not take much time or give too much of context. Aden tumba background ella helta korodilla, but just we will give you a brief outline of what it is, to the extent that it is relevant to you. ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Because I don't have the power to decide whether something will be useful for you or not. I only have the power to create something that will achieve a particular objective, and that is what we have created. Rebuild India is the vision of Swami Vivekananda, focused on only two things. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. The individual should develop to become a powerful individual. And second, that powerful individual should do something to develop the nation. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸಬೇಕು, ಆಗ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. It is not politicians doing something
or bureaucrats doing something or big people doing big things that will change the nation. It is small things done by the common man which will change the nation. So that is the whole idea. Now what is it that you can do? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದೇಶ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಡೆಲ್ಲಿಲಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಕಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ದ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. 140 crore ಪೀಪಲ್, 150 ಕೋಟಿ ಜನಗಳು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಅಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು is something that has the power to bring about that change. Okay. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ is something that has not been attempted in the history of our country so far. Mass movement ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ freedom struggle was the mass movement that we refer to. Okay. The Rebuild India movement is designed to be much more bigger in its size and impact. How? You will keep it aside. Right now, one point as a point of utility. All of you have aspirations. So, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಸೆಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೋಣ? ಸಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೋಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನಿ, ಜಾಬ್ ಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಆದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ. ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್. ಡು ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಂಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, irrespective of who they are. I might be from a very poor family, my parents might be uneducated, I might be getting 0 marks in every exam that I take. Somebody else might be from a wealthy family, parents are well educated, we have a great social circle, very high scoring, very high performing students. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಎಂಡ್ ವರ್ಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಿಗುವಂತದಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಿ, when you want to move towards what you want, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನಾನು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಾಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಾಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓವರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year we are mobilizing about 25,000 people into this movement. ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ we are working on creating an ecosystem of millions of people. But 97 ಇಂದ 2001 ವರೆಗೂ, 1997 ಇಂದ 2001 ವರೆಗೂ I was wandering around like a madman. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ I don't know. I used to try everything. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Over the last 5 years we have built systems which can actually transform this into a movement. 1997 to 2001 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 24 years. 24 ವರ್ಷ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ, ಏನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2021 ನಾಟ್ 2001 ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಯಾಕೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇಕಿದ್ದಂಗೆ
1997 ಇಂದ 2026 ವರ್ಷ 24 years not knowing where I am going. Direction ಗೊತ್ತು, ದಾರಿ ಗೊತ್ತು. You know the destination. You don't know the path. You think this might be the path. ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. But after few years of walking on the path, you will feel this is a dead end. Then you again restart. ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ. How many people can do this? They will break them because in this journey you will lose so many things. ಅಷ್ಟನ್ನ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ನೋ. ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. The opportunity should be available for everyone. So now I'll cut down the background. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಅರೈಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. You can go and find out. You can go and do some Google search and find out what we have been doing for all these years. I'll cut it and I'll come directly to what is it that you gain by being a part of this. Alva, first question ade tane nanigeniಲ್ಲ. I'll answer that question right away. Everybody who becomes a part of this movement, youngsters anta anತಾರೆ, every youngster who becomes a part of this movement will get opportunities to learn a lot of things, to develop skills, to develop capabilities to earn ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇರುವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇಂದ ನೀವು 15-20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಜಾಬ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಆ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋರ್ಗು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಂಟೈರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟಸ್, ಮನಿ, ಜಾಬ್, ಪೊಸಿಷನ್, everything that you told will be available to you within this system. How much should I pay is the next question. Alva, this is a system designed to be a zero cost system for all the people who become a part of this. ನೀವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Everything has a price to be paid for. But in this system, the price is not paid in money. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. It is a zero cost system unconditionally. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. There is no money involved. The college will allow us to conduct activities with you. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹಣ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. We are collaborating with hundreds of companies to create opportunities for the youngsters within our system. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಂತಾನೆ ಬರಬೇಕು. We are bringing in hundreds of them on board. They also don't pay us to get their employees. There are so many other stakeholders within the system. Nobody pays. Then how does the money come from? That is a different issue. We have mechanism for that. The idea is, ಯಾವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, when it depends on purchasing power, the country will not progress. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್, nobody needs to pay by compulsion. ಯಾರು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ somebody is affordable, you are very rich, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಫ್ರೀ ಆಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Most of the times it is the other way. Everybody should pay a fee and who cannot afford will be waived off ಅಂತ. That is disrespectful. ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫೀಸ್ ನ ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಡತನದ ನೆನಪು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. It is reminding me of my poverty. ಯಾರು ಏನು ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. You donate. That is respectful. The person who donates feels good. The person who does not have the money to get it will not feel bad. So that is the whole idea behind this. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. Everything you will get. What is it that you have to do? ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? Let's say ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ you all some of you decide. I don't know how many of you will decide to want to be a part of it. If you decide to be a part of it, you will fill an application and you will be given more details. All the people who are a part of the Rebuild India movement, Arise movement ಇರುವಂತವರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ನ ಭಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ. You become a part of a
club which will be established in the college. So all the people are part of the club. What are you supposed to do in the club? You will meet once a week. Once a week meeting ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು that is a part of training. ಅದೇನಿದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. It is like the club is like a company. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲಬ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So you are technically running a company of your own without putting your money in it. What are you supposed to do? Club ಮಾಡಿದ್ರಿ, club ಆದ್ಮೇಲೆ the club will set up a center called Nurture Center, Arise Nurture Center anta. What is it? It is a free community learning center. So ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ you have to do two things. You have to learn, ಕಲಿಬೇಕು. Learning is compulsory. Learn what? I'll tell you. And the second thing is you have to do service. Service is compulsory. Whatever you learn, you have to teach. Teaching what you have learned is the service that you will do. Clear? Where will you learn? You will learn what you are supposed to learn online also. All the courses that we want you to learn will be available online. Plus, the weekly meetings that you have of your club is your learning time only. You will invite people. You can learn from different people by inviting them. So learning is compulsory, and whatever you have learned, you will teach in the community learning center, nurture center ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? Students from the surrounding community from classes 6th to 10th. 6th to 10th standard students are learning center ಬರ್ತಾರೆ 5 days a week for 2 hours a day. Okay? ನೀವು ಕಲಿಯೋದೇನು ಕಲಿಸೋದೇನು I will tell you. 5 things. Number 1, how the individual functions. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಬೇಕು. Who are you? What are you ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಬೇಕು. Physical, intellectual, emotional, social, spiritual. In these 5 dimensions you should become knowledgeable. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ you become powerful. We are here to give you some information and some insight into what we are doing. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Probably it is useful for you. Whether it is useful or not is to be determined by you. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು over the last 30 years this has been the only thing that I have been working on, Rebuild India. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಎರಡು ಏನು ಅದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, that has been my life's work. Through my MBBS journey also, and I have been reasonably successful in UPSC civil service exams. I choose to be an educator because I believe that it is through education that the nation can be built. ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಲ್ಲೊಡಿಯೋದಾ? ಕೋಪ ಸರಿ, ದ ಆಂಗರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್, ದ ಆಂಗರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ರೆಬಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮೈ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎರಡು ಭಾಗ. ಒಂದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ very good with studies. I have always been among the best performers of my batch. But I have always been the worst critic of the system. System is not doing much to the welfare of everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎನಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಪ್ಪ ಈಗ 3 ವರ್ಷ, ಈಗ ನೀವಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀರಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 2 years. ಯು ಹವ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BCA. ಅನದರ್ 2 years ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು BCA, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು? ವಯಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಏಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ that is commonly, that will happen commonly to everybody? What is the common outcome that everybody will achieve after going through a few years of education in an institution? Day before yesterday, Monday, I was taking a training session for about 75-80 engineering college teachers. Principal inda hididu ella HODs, professors ellaru idru. This was the question I asked them. What is the common outcome for all the students in your college? Placement record helbedi, ellargu ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ, ಸಿಗದೆ ಇರೋರ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕಾಲೇಜೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್
ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಕಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಕಮ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್? Does everybody want to progress? Irrespective of whether I get 0 marks or I get 100 marks in the exam, every individual wants to progress ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ತಾನೇ ಆಸೆ. ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Until you get that strength to tell your parents that I don't want to continue this any further, you will have to keep doing this. The point that we want to explore, Rebuild India anta nanen helidralla, Bharatji helidru. He himself has been a great technocrat working across India and the Middle East, and he has got a qualification from Harvard also, a wonderful trainer, leadership coach. Bekadashtu them. There are so many such people with us who are all working on some common things. Nam uddesha ಏನು? What is it that we are doing with Rebuild India? We truly believe that India has to be rebuilt. We have to rebuild everything of our country. The systems have to be rebuilt. So we cannot continue to have the same old systems delivering the same old broken outcomes. And it is not possible. More and more people becoming less and less developed because of the broken systems is not good. Who should fix that system? ನೋಡೋಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಮ್ ದೇರ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್. ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಕಲಿಸೋವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಡತನದಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನರ್ಚರ್ಡ್. ಅವ್ರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಟಗಳಿದ್ದವರು ಚಟಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುವಂಥವ್ರು, ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಸಾಧನೆ ಅದು. ಇನ್ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. About 2-3 months ago, one family came up. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒನ್ ಮದರ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಸರ್ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. 2 lakh rupees ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ 2 lakh rupees, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ these things can happen at the grassroots levels antandre. The reason for that is these 100 families have started to feel like one family. Power is not how much money you earn, power is how many people you can trust. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ನಂಬಬಹುದೋ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 20 ಜನರ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಆ ಥರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆದಾಗ ಯು ಬಿಕಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಅಬೌಟ್ Rebuild India and the movement that we are doing, this is not an institution or a workshop or a personality development program, nothing. This is a movement. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅನ್ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ objectives that are not even imagined by common people. But I will not tell those things because it will appear unreal at this point of time. ನಿಮಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll tell you only those things which are relevant for you and which might probably, I don't know, because ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ತಪ್ಪು ಅನಿಸುತ್ತೋ, I will not be able to judge. I can only tell you what we have created for benefiting the youth of the country, and it is for the youth of the country to decide whether it will actually be useful for them or not. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್. ಏನು ಬೇಕು? ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾ? ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಬಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಏನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಪವರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಪವರ್, ಮನಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಕು.
ನೇಮ್, ಫೇಮ್, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆಸೆಗಳು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳಿದೆಯಾ? ಥ್ರೂ ದ ಅರೈಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಈ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಟ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲೋ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಹೂ ಯು ಆರ್. ಹೌ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. You get knowledge, you get skills, you get money, you get earning opportunities, you get jobs, you get business support. ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐಡಿಯಾಗಳಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎವ್ರಿ ಐಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್? No. Do we understand what it takes to make an idea into a business? ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಜರ್ನಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ವಿ ಮೇ ನೋ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮೇ ನೋ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಆ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ವಯಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟೋ ಸರ್ವಿಸೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ದಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಐಡಿಯಾಯಿಂದ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಜಾಬ್, ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಿವ್ ದ ಯೂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ, you will get support to transform the idea into a successful business. ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. You don't pay money for any of this. ಸಾಧ್ಯನಾ? Is it possible? Not possible. You have to pay, not by money. You have to pay by two things. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ nobody pays any money for any of the things. Everybody, ಈಗ let's say students, youngsters, undergraduate students ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, when they get any support from the Rebuild India system, you don't pay any money. The institutions within which we operate and support the students, the institutions don't pay us money. We have hundreds of companies connected with us who will share their opportunities with our students. ಈಗ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ? ಬಟ್ there are so many businesses which are requiring lot of people. Those are our partners. So the industry which will share their opportunity with us, to whom we refer qualified candidates, they don't pay us money. But in the entire ecosystem, ಯಾರೋ ಒಂದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ವೆನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟೇಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಪೇ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, the company gets its employees without paying a single rupee to Rebuild India. So ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. They get qualified, trained candidates who can add value to their company. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೋ, ಕಾಲೇಜು ನಮಗೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ,
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ದೇಶ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Nobody pays anything. We assume everybody should get everything that we are providing at zero cost. No star, no conditions apply when it comes to money. Conditions apply. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮನಿ. ಯಾರೋ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ somebody is rich. They don't need anything to be given for free. ಅವ್ರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಂದ್ರೆ. Somebody told me, ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ಲಾಸಸ್. ಫೀಸ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಫ್ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫೀಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಫೀಲ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟೆಡ್. ಐ ಗೆಟ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪಾವರ್ಟಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. We have hundreds of companies who are connected with us who will provide those opportunities. We have a lot of venture support institutions, seed funding in the grant, in the angel investment, venture capital, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗೋವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ? ಎರಡು ಕೆಲಸ. ನಂಬರ್ 1, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಕಲಿಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುದ್ಧಿ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡೋವಂಥ ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಅಧಿಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಸೊ ದಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. Learning is a mandatory requirement, and using that learning to do service is a mandatory requirement. What do you learn and how do you serve is the question. ಕಲಿಯೋದು ಏನನ್ನ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡು ಐ ಸರ್ವ್, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೂಗಬೇಕು, ಜನ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ, ಹತ್ರ ಇರೋಲ್ಲ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿದೆ ಹೇಳಿ. ಖುಷಿ ಆದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾರೆ, ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಬೈದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆದವರು ಒಂದೆರಡು ತಟ್ಟಬೋದು. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಎರಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಹೂ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಯು ಬಟ್ ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಕಲಿಯೋದೇನು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಇದು ಎರಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಗೀತು. ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೊದಲನೇದು, ಹೌ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಈ 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೌ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಹೌ ಮನಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಡಿತಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕದು. ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೇಮ್ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ದುಡಿಯೋ ಹಣದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನೋ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್, 3 how money works, 4 how people work, leadership and conflict resolution ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ 5 how business works, entrepreneurship. ಈ 5 ಕಲಿಬೇಕು. These are the 5 things which we consider learning within our Rebuild India ecosystem. ಇದು 5 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀರಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು, that we will not consider as a part of our learning system. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಇದು 5 ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 5 ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬೆಟರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು? ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ. ಈ 5 ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಇದೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು, ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ? ಹೂಮ್ ವಿಲ್ ಯು ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಟು? ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗೆಲ್ಲನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಡೂ ದಟ್. ಮನೇಲಿರೋ ನಾಯಿನ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಡೋಳು, ಅವಳು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಅಂತ ನನಗೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟೀಚ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟು ಸಂಬಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೇ ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಇದೇ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ದ ಸೇಮ್ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ? ಯು ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ 6 to 10. ಹೌ ಡು ವಿ ಟೀಚ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದು? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾವು consider you will learn these 5 things and you will teach these 5 things. Teaching will be to students of 6th to 10th standard. The same things. Imagine when you teach the same things to school children and you are creating opportunities for them to understand all these at a young age. See what will happen to them as they keep growing. Okay? Idanna ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? How do we do this? All the students of this college who are interested to be a part of the Arise movement will become a part of something called Arise Empowerment Club within the college. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. whoever is selected to be a part of the club will be a part of the club. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾರು ಕ್ಲಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. Club will set up one community learning center called Nurture Center. So interest ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಬ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಅದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು, ಅದ್ರದ್ದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಯು ಆಲ್ ಮೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್. ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವರೆಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಕ್ಲಬ್ಗೊಂದು ಜಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್. ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೂ ಯಾರನ್ನೋ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಸ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅರೈಸ್ ನರ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್. ನರ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಗಳು, ಮಕ್ಕಳು 6th to 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್
ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2 hours ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ 2 ಅವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ 6th to 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಬರೋ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ವಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್, ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ. ಸೊ 5 days, 5 daysಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ? ಹೌ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಹೌ ದ ನೇಷನ್, ಮನಿ, ಪೀಪಲ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್. 4 ದಿನ ಆಯಿತು. 5ನೇ ದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಕಮ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಭಾನುವಾರ, 1 Sunday ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ 2.5 hours, 2.5-3 ಗಂಟೆ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಭಾನುವಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗಿಡ ನೆಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಬ್ ಯಾರು? ನೀವುಗಳೇ. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಬ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಕ್ಲಬ್ಗೊಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ನರ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನ ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನಗಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ತಾನೆ, 1 Sunday ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ 2.5 hours ಸಾಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡೋದೇನು? ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಬೌಟ್ half an hour ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊತೀರಾ. ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ 2 hour ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಧ ದಿನ ಆಗುತ್ತದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತಷ್ಟು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 30 years. 1997 ಇದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 years. There is more than 1,500 pages of written material, including a constitution for ARISE. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು 20-30 ನಿಮಿಷದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ willing to work on improving themselves and who understand that my improvement should be useful for the society. See, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋರು, ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 5% ಜನ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, 5% ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 90% ಜನ ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು. ಅದ್ರ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
So this movement is designed to bring together millions of youngsters who are constantly working on becoming better. ನೀವು ಈ 5 ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯು ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌ ಯು ವರ್ಕ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ಹೌ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೋಷಿಯಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ how country works, how money works, how people work and how business works. This knowledge, and when you are sharing this knowledge with others, magically clarity starts coming into your mind. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 1000 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಟೀಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 4 ಜನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೂ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗಬಹುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, learn, serve and earn. Learning, service and earning. ಈ 3 ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. Earning is dependent on learning and service. What is the learning and what is the service you are supposed to do? That I have given you as a small outline. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಒಂದು, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗೆ. arise.net.in arise.net.in ಅರೈಸ್ ARISE arise.net.in ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, arise.net.in. those 3 lines, the tab drop down, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ if you go to the tab drop down ಮಾಡಿ, ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಸೆಷನ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್ ID, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಯಾವ ಸಿಟಿ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಥರೋಲಿ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡ್ರಾಸ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರೈಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರೈಸ್, ಮೆನ್ಷನ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಫುಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದರ್ಪಣ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಮಿರರ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ. ವ್ಯಕ್ತಿ ದರ್ಪಣ ಅಂತಂದರೆ ಮಿರರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡನ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Any questions anybody has, please do ask.